हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સંકલન નામનું પ્રકરણ પૂર્ણ કર્યું હતું। હવે આજે આપણે ગણિતની અંદર થોડા આગળ વધીશું। ગણિતના ભાગ 2 ની અંદર સંકલન પછીનું પ્રકરણ છે જેને જોડે જોડે સમજવું જરૂરી છે। તો સંકલન પછીનું પ્રકરણ આપેલું છે પ્રકરણ નંબર 8। પ્રકરણ 8 સંકલનનો उपयोग। संकलनना उपयोग परथी आपणे समजवानुं छे। संकलननो तो आपणे शोधवा शीख्या, संकलन केवी रीते करवुं एना माटे अनियत संकलन हतुं, नियत संकलन हतुं। अनियत संकलननी अंदर पण घणा बधा नियमो हता। आदेशनी रीत, आंशिक अपूर्णांकनी रीत, खंडशः संकलननी रीत, एवी रीते नियत संकलનમાં પણ કેટલાક ગુણધર્મો હતા એના। तो आ बधा गुणधर्मों परथी ने बधा नियमों परथी हवे एक्चुअली संकलननो उपयोग कई जग्याए करवो। वास्तविक दुनियानी अंदर आपणे जे दुनियामां जीवी रह्या छीए ए दुनियामां संकलननो उपयोग करवो कई जग्याए, तमे कई जग्याए जोवो छो के ना भाई अहींया संकलन थई रह्युं छे के विकलन थई रह्युं छे, तो एना माटेनो अहींया उपयोग आपेलो छे। संकलननो उपयोग बीजी रीते समजवा जईए तो एनो उपयोग हमेशा क्षेत्रफळ अने घनफळ शोधवा माटे थतो होय छे, जेने આપણે इंग्लिशमां एरिया अने वोल्यूम कहीए छीए, बरोबर। तो संकलन उपयोग ऑलवेज क्षेत्रफळ शोधवा माटे थतो होय छे। तो आ चेप्टरनी अंदर आपणे शुं शुं शीखीशुं? तो आ चेप्टरनी अंदर सौथी पहेला संकलનમાં आवृत प्रदेशनुं क्षेत्रफळ शोधीशुं संकलननी मददथी। કોઈ વર્તુળ આપેલું છે, ઉપવલય છે, અતિવલય છે, પરવલય છે, કોઈ પણ વક્ર આપેલું હશે એના પરથી આપણે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધતા શીખીશું। ત્યારબાદ कोई वक्र आपेलू है एनी जोड़े जोड़े कोई रेखा आपेली है एना उपरथी आपणे संकलननी क्षेत्रफळ शोधवानो प्रयत्न करीशुं के बंनेने कम्बाइन करीए तो जे एरिया बने, जे क्षेत्रफळ मळे छे एनुं कुल क्षेत्रफळ केटलुं थशे, बराबर। तो आ बधी वस्तु आपणे आनी अंदर समजवानो प्रयत्न करीशुं। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों संकलनना उपयोगनी अंदर सौप्रथम आपेलुं छे सादा वक्रथी आवृत प्रदेशनुं क्षेत्रफळ। सौ प्रथम आपेलू छे सादा वक्रथी आवृत्त प्रदेशनु क्षेत्रफळ, बराबर। आनी अंदर खास समजवानो जो प्रयत्न करिए तो वक्रो कया कया थाय। तमने एवो प्रश्न पूछवामां आवे के वक्र कोने कहेशो ने कया कया थाय, तो वक्रनी अंदर सौथी पहेલું લખીશું આપણે વર્તુળ, પછી ઉપવલય, અતિવલય, પરવલય। આ ચાર પ્રકારના વક્રો આપણે ધોરણ 11 ના સાંકુઓ નામના પ્રકરણમાં શીખ્યા હતા। દરેકના સમીકરણો પણ તમને આવડવા જોઈએ। જો વર્તુળ હશે તેનું સમીકરણ થશે x² + y² = r²। जो उपवलय हशे तो एनु समीकरण थशे x² / a² + y² / b² = 1। जो अतिवलय हशे तो सेम एज समीकरण x² + a² - y² / b² = 1, खाली वच्चे माइनस आवशे। अने जो परवलय हशे तो y² = 4ax अथवा x² = 4by। तो आ बधाना मूलभूत समीकरणों छे। आ समीकरणों परथी ज आपणे एनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं थाय। कदाच तमने एवुं के भाई वर्तुळ वडे आवृत प्रदेशनुं क्षेत्रफळ शोधो, तो वर्तुळनुं समीकरण आपणने खबर होवी जोईए। उपवलय वडे आवृत प्रदेशनुं क्षेत्रफळ शोधो तो एना समीकरणों कया कया छे खास ए आपणने याद होवा जोईए। अहींया तमने एक्जाम्पलनी अंदर आपेला छे, आनी अंदर जेटला दाखलाओ छे एनी अंदर, पण कदाच बोर्डनी एक्जाममां ना आपे तो आपणा समीकरणों याद राखवा पड़े के भाई वर्तुळनुं समीकरण छे, उपवलयनुं छे, अतिवलयनुं छे अने परवलयनुं छे। आ बधा सिवाय एक बीजी वस्तु ए पण शीखवा जेवी छे। जो तमे याद करो तो आपणे नाभिलंब शोधता हता, नाभिना याम शोधता हता, नियमिकानुं समीकरण शोधता हता धोरण 11 ની અંદર, बराबर। तो आनी अंदर बीजी वस्तु केवी छे तो एक एमसीक्यू तरीके पूछाई है। जो E = 1, E એટલે થશે એસેન્ટ્રિસિટી,
જેને આપણે કહીએ છીએ ઉત્કેન્દ્રિતતા, બરોબર. તો પરવલય હોય. ઈ બરાબર 1 હશે તો શું કહેવાશે? પરવલય. જો ઈ લેસ ધેન 1 તો શું થશે? ઉપવલય. એની કિંમત જો 1 કરતા નાની મળે તો એ આલેખ કેવો થાય? ઉપવલયનો. અને જો ઈ ગ્રેટર ધેન 1 તો થશે અતિવલય. એટલે ઘણી વખત આ એમસીક્યુ તરીકે પણ પૂછાતું હોય છે કે એસેન્ટ્રિસિટી બરાબર 1 હોય તો ખાલી જગ્યા નામનો આલેખ થશે. ઉપવલય થાય, અતિવલય થાય, પરવલય થાય, એના પર આપણે આધાર રહે છે, બરાબર. તો એક આપણને એમસીક્યુ ની અંદર પૂછાયેલું છે ઘણી વખત, તો એને પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. હવે આ ચેપ્ટરની અંદર જે ઉદાહરણ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 1 થી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઉદાહરણ નંબર 1. અહીં આપણે ઉદાહરણ નંબર 1 થી શરૂઆત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. વર્તુળ x² + y² બરાબર a² વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. બરોબર. અહીંયા ક્ષેત્રફળ શોધીએ એના પહેલા આપણે આલેખ દોરીએ. આલેખ દોરવો કમ્પલસરી નથી હોતો, પણ દોરશો તો આપણને થોડો આઈડિયા આવશે. તો આનો આલેખ જો આપણે દોરીશું, વર્તુળ દોરીશું આનું, તો વર્તુળ શું થશે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીંયા સમજી લો કોઈ આપણને વર્તુળ આપેલું છે. આ 0 બિંદુ હશે. હવે આની ત્રિજ્યા કેટલી છે? a² એટલે a થાય. આ a0 થાય. આ શું થશે? 0a. આ થશે -a0. આ થશે 0 - a. બરોબર. હવે વર્તુળ તમે દોરો છો તો 1, 2, 3 અને 4 ભાગ પડે. એટલે જ્યારે પણ તમે આનું ક્ષેત્રફળ શોધો ત્યારે હંમેશા શું કરવું પડે? એને 4 વડે ગુણવું પડે. તો 4 વડે કયા કયા તમને દાખલાઓ પૂછાય તો એનું ક્ષેત્રફળને ગુણવું પડે? તો એક વર્તુળ છે, વર્તુળ, ઉપવલય અને અતિવલય. આ 3 દાખલાઓની અંદર જ્યારે પણ ક્ષેત્રફળ પૂછાય કે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો ત્યારે હંમેશા એને આપણે 4 વડે ગુણવું જ પડે. બરોબર. તો અહીંયા વર્તુળનું સમીકરણ આપેલું છે x² + y² બરાબર a². જો આપણે y ને કરતા કરવો છે તો y² બરાબર a² - x². હવે એકલો y જોવો છે તો y બરાબર વર્ગમૂળની અંદર a² - x². હવે કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર 4 ગુણ્યા, આની ખાસ લિમિટ લખવી પડે છે. તો જો તમે x એક્સિસ લો તો 0 થી ચાલુ થઈને ક્યાં સુધી જાય છે? a સુધી. 0 થી a. અને અંદર વિધેય કોનું આવશે? x નું. એટલે આને ઘણી વખત y dx પણ લખાય છે. જો તમે લિમિટ 0 થી a જ લો પણ y ને x ના કરતા કરો છો તો અહીંયા x dy લખાશે. બરોબર. એટલે આ બધી વસ્તુઓ ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા થશે 4 ગુણ્યા લિમિટ છે 0 થી a, વર્ગમૂળની અંદર થશે a² - x² dx. બરોબર. હવે આ તો આપણે સૂત્ર શીખ્યા હતા, જે મૂળભૂત કેટલાક પ્રમાણિત સંકલનના સ્વરૂપો હતા એની અંદર આ સૂત્ર હતું. બરોબર. a² - x² નું સૂત્ર શું હતું? અહીંયા a બરાબર તો એ જ આપેલા છે. તો આનું સૂત્રનો જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરશો તો x²/2 વર્ગમૂળમાં જે પદ આપેલું છે એ માઇનસ a²/2 log mod વર્ગમૂળની અંદર જે પણ પદ આપેલું છે એ પદ લખાશે. બરોબર. log mod x² - x² plus c. સોરી, પ્લસ c ની આવવાની અહીંયા લિમિટ આપેલી છે 0 થી a. સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક નાનકડી મિસ્ટેક થઈ સૂત્રની અંદર. આ સૂત્ર લખી દીધું મેં ભૂલથી x² - a² નું. તો અહીંયા 4 x²/2
વર્ગમૂળમાં એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 2 એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર જેવું કહેવાય ને, તો સાઇન ઇનવર્સ એક્સ અપોન એ અને લિમિટ આપેલી છે 0 થી a. જો તમે a મૂકશો તો 0 થશે, અહીંયા 0 આવશે, પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 2 m ના m. a મૂકશો તો સાઇન ઇનવર્સ 1 થશે, માઇનસ કરીને 0 મૂકશો તો આખું પદ 0, માઇનસ અહીંયા અંદર આવશે એપ્લાય થશે ના 0 મૂકશો એટલે આખું પદ 0, તો પદ થઈ જશે 0. 4 એ સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ સાઇનની કિંમત 1 ક્યારે હોય? પાઈ બાય 2a. તો 2 કેન્સલ, 4 કેન્સલ સામસામે, બરોબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારો જવાબ થશે પાઈ એ સ્ક્વેર. આ તમારું કુલ ક્ષેત્રફળ થાય. જો તમે આને 4 વડે ના ગુણો તો ખાલી ને ખાલી તમને જવાબ મળશે પાઈ એ સ્ક્વેર બાય 4. પણ આ કુલ ક્ષેત્રફળ શોધો એટલે ચારે ચલણનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડે, બરોબર. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 1 નો આપણે જવાબ લાવીએ છીએ. આ એક એક્ઝામ્પલ હતો વર્તુળનો. હવે આપણે આવું ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું જેની અંદર આપણને ઉપવલય આપેલો છે અને એનું સાદુરૂપ આપણે કેવી રીતે આપીએ છીએ તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઉદાહરણ નંબર 2 થી શરૂઆત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે ઉદાહરણ નંબર 2, આગળના ઉદાહરણમાં જે વક્ર આપેલો હતો વર્તુળ, એ અહીંયા તમને ઉપવલય આપેલું છે. તો ઉપવલય એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર બરાબર 1 થી આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો, બરોબર. તો અહીંયા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઉપવલયનો આલેખ તમે દોરો તો વર્તુળ એટલે પરફેક્ટ ગોળ ના આવવાનો આલેખ, પણ લંબ ગોળ જેવો થશે, બરોબર. એટલે આની આકૃતિ તમે દોરશો તો લંબ ગોળ જેવી આકૃતિ આવશે. એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ, બરોબર. હવે અહીંયા આપણે આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કેવી રીતે શોધીશું, શું કરીશું એ, બરોબર. ઉપવલય આવે, મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે અતિવલય આવે, વર્તુળ આવે. આ જેટલા પણ દાખલાઓ આવે આ બધાના ઉપયોગમાં તમારે જ્યારે કુલ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું થાય તો એને હંમેશા 4 વડે ગુણવાનું જ રહેશે, બરોબર. તો અહીંયા શું થશે જુઓ, વાયને કરતા કરીએ, આપણે હંમેશા વાયને જ કરતા કરીએ છીએ. એક કોમન સિનારીઓ રાખીએ છીએ જેથી આપણને ભવિષ્યમાં તકલીફ ના પડે, એટલે દાખલાઓમાં તકલીફ ના પડે. તો અહીંયા આપેલું છે સમીકરણ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર બરાબર 1. વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર બરાબર 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર. અહીંયા લસા લેશો તો એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર ના થઈ જશે વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર, બરોબર. વાય સ્ક્વેર ને એકલો કરતા કરશો તો આ લખાશે બી સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. હવે જુઓ છે એકલો વાય, તો આ બી અપોન એ થઈ જશે અને વર્ગમૂળની અંદર થઈ જશે એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. હંમેશા આવી રીતે વાય શોધવામાં આવે છે. અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ લખાય છે પણ આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે હંમેશા પ્લસ જ લઈશું, બરોબર. તો હવે કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર 4 ગુણ્યા લિમિટ 0 થી સ્ટાર્ટ થશે અને અહીંયા એ સુધી જ જશે. હંમેશા યાદ રાખજો, કારણ કે એ લખીએ છીએ પણ અહીંયા એની કિંમત આપણે 1 લઈશું એટલે 0 થી એ લખાશે. બી અપોન એ વર્ગમૂળની અંદર એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સ. બી અપોન એ શું હશે? અચર પદ. તો આપણે અચર પદના બાદ લઈ લઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો અચર પદના બાદ લઈ લઈશું
तो अहींया थई जशे 4b/a संकलननी अंदर 0 થી a વર્ગમૂળમાં a² - x² dx। જે સૂત્ર વર્તુળ માત્ર વાપર્યું હતું એ જ સૂત્ર અહીંયા આપણે ઉપવલય માટે વપરાશે। તો 4b/a a² - x² નું સૂત્ર થશે x²/2 વર્ગમૂળની અંદર a² - x² પ્લસ a²/2 sin ઇન્વર્સ x/a અને અહીંયા લિમિટ આપેલી છે 0 થી a, લિમિટ પણ સેમ જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીંયા સૂત્ર થઈ જશે 4b/a, તમે a મૂકશો તો આ પદ 0 થઈ જશે ને અહીંયા a મૂકશો તો a²/2 sin ઇન્વર્સ 1, ઓકે, માઇનસ 0 મૂકશો તો આ 0 ને sin 0 એ 0 એટલે 0 થઈ જશે। આ થઈ જશે 4a²b by 2a sin ઇન્વર્સ 1 ની કિંમત થશે π/2, 2 2 4 કેન્સલ, 1 a કેન્સલ, તો તમારા જોડે જવાબ થઈ ગયો π/a/b, જે માંગેલ ઉપવલયનું કુલ ક્ષેત્રફળ દર્શાવે છે, બરાબર। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય, હંમેશા એક જ સિનારીઓ આપણે રાખ્યું છે કે ઓલવેઝ વાયને જ કરતા કર્યું છે, એટલે હંમેશા અહીંયા વિધેય જો x નું હોય તો આ લિમિટ પણ x ની જ હોય। જો તમે x ના કરતા કરો છો તો અંદર વિધેય y નું થશે, તો લિમિટ તમારે y ની લખવાની રહેશે। તો તમે આ જ એક્ઝામ્પલ y ના જેમ મેં અહીંયા કરતા કર્યું એમ તમે x ના કરતા કરી પણ સાદુરૂપ આપી શકો છો, બરોબર। તો એવી રીતે તમને એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ ની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો એક્ઝામ્પલ ને એવી રીતે તમે આ બંને એક્ઝામ્પલ ને તમે y ના બદલે આપણે x ના કરતા કરીને શું જવાબ આવે છે એ મને શોધીને કહેજો। હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તરફ આગળ વધીશું। એના પહેલા એટલે એના પછીનો એક ટોપિક છે આ ઉદાહરણ પછીનો। અત્યાર સુધી જે દાખલા કરે કે એટલે ખાલી એકલા વક્રવાળા, હવે વક્રની જોડે કોઈ રેખા પણ આવે તો શું સાબિત થાય છે અને કેવી રીતે શોધી શકાય છે તે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। નેક્સ્ટ ટોપિક વિદ્યાર્થી મિત્રો, વક્ર અને રેખા વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ। વક્ર અને રેખા વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર, અહીંયા આપણને આપેલું છે। હવે કેવી રીતે, તો વક્ર તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં શીખ્યા, વર્તુળ હોય, પરવલય હોય, ઉપવલય હોય, અતિવલય, બધા વક્ર થશે। હવે વર્તુળની સાથે કદાચ કોઈ રેખા આપેલી છે જે વર્તુળમાંથી પસાર થાય છે, પરવલયમાંથી પસાર થતી કોઈ રેખા છે, ઉપવલય છે, અતિવલય છે, એની અંદરથી પસાર થતી અથવા એને છેદતી કોઈ રેખા છે, તો ત્યારે બંનેનું કોમ્બિનેશન થાય વક્રનું અને રેખાનું, ત્યારે આપણને કેવો જવાબ મળે છે અથવા કેવું ક્ષેત્રફળ મળે છે એ ખાસ શોધવાનું છે। તો એ સમજવા માટે આપણે ઉદાહરણ સમજીશું। ઉદાહરણ નંબર 3, ઉદાહરણ નંબર 3 આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીંયા આપેલું છે પરવલય એટલે વક્ર y = x² અને રેખા y = 4 વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો। આની આકૃતિ દોરીને તમને સમજાવું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી વધારે આઈડિયા આવશે તમને। સમજી લો કોઈ પરવલય છે, y = x² નો આલેખ આપણે આવો દોરીએ છીએ, x = y² આવો તો C ટાઈપ થઈ જાય, અને બીજી રીતે યાદ રાખો તો સ્વામિનારાયણનો ચોલ્લો અથવા બાઉલ કરી, બરાબર। અહીંયા સમજો 0 છે, 1 છે, 2 છે, 3 છે અને 4 છે, તો y = 4 એટલે બીજો આલેખ આવી રીતે થશે। આ આલેખ છે y = x² નો, આલેખ છે y = 4 નો,
તો આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે તમે કોઈ એક ભાગનું શોધી શકો છો, બરોબર. હવે લિમિટ તમને y ની આપેલી છે, તો કેવી રીતે આનો આલેખ શોધશો? ફોર એક્ઝામ્પલ y બરાબર 4 છે એટલે 0 થી 4, તો આમાંથી x ના કરતા કરી દો. હવે y બરાબર x² છે, તો x બરાબર લખાશે વર્ગમૂળની અંદર y. હવે તમે કુલ ક્ષેત્રફળ શોધશો તો શું થશે? કુલ ક્ષેત્રફળ i બરાબર આને 2 વડે ગુણાશે, 1 ને 1 એટલે 2 ગુણ્યા. હવે લિમિટ શું થશે? 0 થી 4 અને x dy લખાય. હકીકતમાં મેં તમને આગળના એક્ઝામ્પલમાં સમજાવ્યું કે y dx લખતા હતા ને, કદાચ x ને કરતા કરો તો x dy લખાશે. એટલે 2 ગુણ્યા લિમિટ 0 થી 4, અહીંયા x ની જગ્યાએ થઈ જશે વર્ગમૂળમાં y dy. હવે આપણે આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, તો 2 ગુણ્યા 0 થી 4 y ની 1/2 dy. 2 ગુણ્યા y ની 1/2 નું સાદુરૂપ આપો તો y ની 3/2 ભાગ્યા 3/2 થશે. લિમિટ થશે 0 થી 4. હવે 2 ઉપર જતી રહી અને 3 ને એટલે 3/2 ને આપણે બહાર લઈ લઈએ તો શું થઈ જશે? 4/3. તમે 4 મૂકો તો 4 ની 3/2 ને 0 મૂકશો તો 0. તો 4/3. 4 ની 3 તો 4 તરી 4 ચોક 16 ચોક 64. 64 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે? 8 માઇનસ 0. તો અહીંયા થઈ જશે 8 ચોક 32/3, જે તમારા આપેલા પરવલય અને રેખા વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ થશે. એટલે આપણા પરવલય અને રેખા વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો તો 32/3 એકમ જેવું થાય, બરોબર. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શોધી શકીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ છીએ, ઉદાહરણ નંબર 5. આ ટોપિકનું વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 તમને હોમવર્કમાં આપું છું. સેમ આવી રીતે જ કરવાનું છે. ઉદાહરણ નંબર 5 થોડું મહત્વનું છે, તો તમને એ કરાવું છું. અંતિમ ઉદાહરણ આ ટોપિકનું, પછી સ્વાધ્યાય છે. તો ઉપવલય x² + y² બરાબર 1 અને રેખાઓ આપેલી છે. અહીંયા રેખાની રેખાઓ આપેલી છે, x બરાબર 0 અને x બરાબર a વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. હવે આલેખ દોરવો ના દોરવો આપણે હાથમાં છે. તમે આની આકૃતિ નહીં દોરો તો પણ તમને માર્ક્સ મળશે, દોરશો તો પણ તમને મળશે. તો અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા જો લિમિટ આપેલી છે કોની? x ની. 2 રેખાઓ છે તો x ની લિમિટ થાય 0 થી a સુધી, તો આપણે x ને કરતા કરી દઈએ. એટલે અહીંયા શું થશે જુઓ, x² / a² + y² બરાબર 1. y² / b² બરાબર અહીંયા થશે 1 - x² / a². તો અહીંયા લખાશે a² - x² / a². તો y² બરાબર થશે b² / a² કૌંસમાં a² - x². તો y બરાબર થશે b/a વર્ગમૂળમાં a² - x². હવે આના કિંમતો લઈ લઈએ અને લિમિટ લઈ લઈશું. ઉપવલય છે અને રેખા વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે x બરાબર 0 થી x બરાબર a, બરોબર. તો એના માટે આપણે અહીંયા એનો આલેખ દોરીશું. સોરી, આપણે આલેખ નહીં પણ એના માટે આપણે સમજીએ છીએ. તો અહીંયા કુલ ક્ષેત્રફળ જ્યારે લખશો તમે, ઉપવલયમાં અત્યાર સુધી આગળ એવું શીખ્યા કે 4 વડે ગુણવાના, પણ આ રેખા છે એટલે તમે કોઈ ઉપવલય દોરો છો, જો રેખા પસાર થાય તો ગમે તે 2 ભાગમાંથી જ થાય, કોઈ દિવસ 4 ભાગમાંથી પસાર કે x બરાબર a છે આમ થાય છે, કોઈ આમ રેખા પસાર થતી હોય, કોઈ આમ થતી હોય ને કોઈ આમ થતી હોય. હંમેશા એ 2 ભાગમાંથી જ પસાર થશે, બરોબર. એટલે આનું ક્ષેત્રફળ 2 વખત ગુણાશે. લિમિટ થઈ જશે x બરાબર 0 થી x બરાબર a, અંદર વિધેય થઈ જશે y dx.
વાય ને આપણે કરતા કર્યો હતો, આપણને ખબર છે શું થશે, વાય બી અપોન એ વર્ગમૂળમાં એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ. આ લિમિટ એક્સ ની છે એટલે અંદર એક્સ વાળું વિધેય લાયા. જો લિમિટ વાય ની હોય તો અંદર વાય વાળું વિધેય લખવું પડે. બરોબર. તો 2x એટલે 2b અપોન a સંકલનની અંદર 0 થી a વર્ગમૂળમાં એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સ. સૂત્ર એક જ આવ્યું છે અત્યાર સુધી, એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. તો હંમેશા આપણે આ એક્ઝામ્પલ માટે આ જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. તો આનું સૂત્ર આપણે આપી દઈશું એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય કેવી રીતે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવશે. તો અહીંયા સમજી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2b અપોન એ સ્ક્વેર બાય 2 વર્ગમૂળમાં એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, સોરી અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર બાય 2, અહીંયા થશે એ સ્ક્વેર બાય 2 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ અપોન એ, લિમિટ થશે 0 થી a e. આ થઈ જશે એ સ્ક્વેર એ મૂકશો તો ભાગ્યા 2. અહીંયા આવશે એ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 2 સાઇન ઇનવર્સ એ અપોન એ. 0 મૂકશો તો બંને થઈ જશે 0. આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ, 2b અપોન એ સ્ક્વેર કોમન નીકળે એટલે એક ક્યુબ થાય, એ સ્ક્વેર કોમન આવતો એ થશે ને એક ક્યુબ e વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ e સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ આ એ કેન્સલ, e સ્ક્વેર બાય 2 સાઇન ઇનવર્સ e. એ સ્ક્વેર બાય 2 ને આપણે બહાર લઈ લઈએ. e વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ e સ્ક્વેર પ્લસ સાઇન ઇનવર્સ e. 2 કેન્સલ, એ કેન્સલ, તો એ બી એ વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ e સ્ક્વેર પ્લસ સાઇન ઇનવર્સ e. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ઉપવલયમાંથી પસાર થતી જે રેખાઓ છે એનું કુલ ક્ષેત્રફળ થશે. બરાબર. તો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આના પછી સ્વાધ્યાય 8.1 છે જે તમારા હોમવર્કમાં કરવાનો રહેશે. બરાબર. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સંકલનના ઉપયોગમાં આપણે થોડાક આગળ વધીશું. જો આ ટોપિકની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો. આભાર.